Dear students, good morning to all. In the previous class, we have seen the topic Ab's first speech, isn't it? By going through that lesson, we can understand that we want self-confidence. Self-confidence is very important. Courage, isn't it? Here, in that topic, we have seen that Abraham Lincoln is the first person who has given a good speech when he was a boy. ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയാവുമ്പോൾ തന്നെ ആബ്രഹാം ലിങ്കൻ നല്ലൊരു സ്പീക്കറായിരുന്നു. Isn't it? When he was a boy. So that means he has confidence. Still now, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും, എന്നാൽ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. They will participate in the writing program, isn't it? അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സ്പീച്ച് അല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാം, അതായത് എഴുതാനുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. But they won't participate in the thing that is the for giving speech. Why? Because they may have stage fear. Because they may have stage fear. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ടാവും. Sometimes they may not have confidence. ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. Isn't it? So here Abraham Lincoln, when he was a boy, he could give a good speech. So here, related to this, we have the next lesson, that is his first flight. Okay, now we are going to see the lesson, his first flight. Flight. His first flight by Liam O'Flaherty. Okay, by Liam O'Flaherty. Let me see about Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty was an Irish novelist and a short story writer. His works are noted for their psychological insight into life's problem and the ways of overcoming them. Here, what is given? He is an Irish novelist. And a short story writer. His works are noted for their psychological insight into life's problem. അതായത് ലൈഫിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലിയാം ഓ'ഫ്ലാഹെർട്ടി. Okay, his works are noted for, ഈ വ്യക്തിയുടെ ലിയാം ഓ'ഫ്ലാഹെർട്ടിയുടെ എല്ലാ വർക്ക്സും നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഓരോരോ മനുഷ്യന്റെയും ലൈഫിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അത് എത്രത്തോളം ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതായിരിക്കും. His first flight relates the importance of independence and self-confidence. Here, first unit. In the first unit, there are 2 or 3 lessons and 1 poem. In this unit, our theme is self-confidence.
we person should have self-esteem and self-reliance. നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ 2-3 പാഠങ്ങളുമുണ്ട്, ഒരു പോയമുണ്ട്. ഇത് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തീം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. Here, each and every person should have self-confidence in his life. ഓരോരോ വ്യക്തിക്കും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. How to achieve that greatness? How to achieve that self-confidence? Okay. Here, his first flight relates the importance of independence and self-confidence. First flight-il എന്താണ് പറയുന്നത്? The importance of self-confidence. Self-confidence-ന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ആർക്കാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഇരുന്നിരുന്നത്? ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠത്തിൽ ആർക്കാണ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെയായിരുന്നു? എങ്ങനെ ആ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് നേടിയെടുത്തു? അതിന് ആരൊക്കെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലുള്ളത്. Here, as well as the need to remain involved in family life. Here, that is very need, that self-confidence is very need in our family life. നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൽ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Isn't it? If you have self-confidence, that will make the family in a good condition. അത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ നല്ലൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നീട് അതെന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോട്ട് ഫ്രം ദ ഡ്രസ്സിങ്. Isn't it? It is not from the dressing. ഒരാളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളത്, ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ്, അല്ലേ? ഒരാളുടെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്, ദറ്റ് ഈസ് ഒരാളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആള് എന്താണ് ഒരേ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. വ്യക്തിത്വം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So here it was need. Here for each and everything, which one is need? Self-confidence is need. Through the story of the birds, here his first flight is the story of the bird. Okay, his first flight, it is the story of a bird. The writer conveys the importance of self-esteem and self-reliance. The writer, who is the writer here? Liam O'Flaherty. അല്ലേ? ഈ പാഠത്തിന്റെ റൈറ്റർ ലിയം ഓ'ഫ്ലാഹെർട്ടി ആണ്. Here he was conveying the importance. ആ വ്യക്തി ഏതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ? Here of the self-esteem and self-reliance. ഒരു മനുഷ്യന് self-esteem is important. Self-esteem and self-reliance both are important for each and every person. We may have number of crises in our life. We may face number of crises, isn't it? നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പല പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാലത്തും എന്താണ് വിജയമുണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. So when you face the challenges, അനുഭവം ആണ് ഗുരു എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും പഠിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നെത്താൻ നമ്മൾ എന്താണ് അറിയുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും പലതും പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ടാവും. ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ലൈഫിൽ പല എക്സ്പീരിയൻസും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എന്താണ് എന്തൊരു ചാലഞ്ചസും ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. Here you may have
real crisis that was faced in our life. Okay, here let me enter, that is, let me have the entry to the lesson. ലെസൻ്റെ മുന്നേ 2-3 സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഈ ലെസണിനുള്ള എൻട്രി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ യങ് സീഗൾ. യങ് സീഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടൽ കാക്കയാണ്. ചെറിയ ഒരു യങ് സീഗൾ. സീഗൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിലത്തെ കാക്കയാണ്. Okay, the story here, his first flight was about young seagull. Okay, it's about the young seagull that was afraid to make its first flight. The seagull was very afraid to make its first flight. ആദ്യം പറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. പറക്കാൻ അതിന് സാധിക്കുന്നില്ല. Here it was why? Because it was afraid. കാരണം പേടി. ആ പേടി കൊണ്ട് ആ സീഗലിന് എന്താണ് സാധിക്കുന്നില്ല? പറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. It was the first flight. ആദ്യമായിട്ട് പറക്കുകയാണ്. And how its parents goaded into action. Here, how the parents are guiding him. എങ്ങനെയാണ് ആ സീഗലിന്റെ പാരൻസ് അതിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തത്? into action. ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക്, അതായത് പ്രവൃത്തി എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫ്ലൈയിങ്. how they are guiding to fly. And thereby equipped to face the challenges of life. And how? And thereby they are equipped into face. They are making the seagull. The parents are making the seagull to fly. Okay, the parents are making the seagull to fly. That is, and thus it was facing the challenge of life. And how it was facing to challenge the life. We know, നിങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളെ കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ നടത്തം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീഴുന്നതായിരിക്കും? At that time, the parents what they will do? ഒരു കൈ ഒരു വിരൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ നടത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ എന്നും കിടക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ല, അല്ലേ? 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 8 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു വയസ്സാവുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു വാക്ക്, അല്ലേ? 1 വയസ്സാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ദ പാരൻസ് ദേ വിൽ ഗൈഡ് us. നമ്മളെ എന്താണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ്? പാരൻസ് ആയിരിക്കും. നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ പാരൻസ് ആണ്. The parents support us in each and everything. നമ്മൾ പാരൻസിന്റെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ ഈ ലെസണിന് വളരെയധികം വേണ്ടതാണ്. The parents are helping us. How they are supporting us for each and everything. നമ്മൾ വീഴാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അവർ. How they are taking care of them. എങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാരൻസ്. At last, when they are old, പിന്നീട് ഒരു വയസ്സാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. How we are supporting them. നമ്മൾ എത്രമാത്രം അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. You have to realize that. You have to realize that. We may have a number of challenges. For example, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ഉടൻ പണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഐശ്വര്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആ കുട്ടി 1.5 വയസ്സായിരുന്ന സമയത്ത്
അവളുടെ പാരന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദർ മിസ്സായി. സ്റ്റിൽ നൗ ഇപ്പോഴും ആ കുട്ടിക്ക് എന്താണ്, ആ ഫാദറിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല. She faces number of difficulties in her life. She can't go to a function or to the school. ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ കുട്ടിക്ക്. ഒരു സ്കൂളിൽ പോയാൽ അവിടെയും പലതും എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടി വരികയാണ്. And that make her to desperate. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷനിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ ഇങ്ങനെ പറയണേ എല്ലാവരും, എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയുടെ എന്താണ് ഫാദറാണ് മിസ്സായത് എന്നൊക്കെയും പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ. സോ ദാറ്റ് മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് ടു ഡെസ്പ്. In the 5th standard, her handwriting was very poor and she won't study. And many children, പല കുട്ടികളും എന്താണ്, അവളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, അവളുടെ പഠിത്തം വളരെ മോശമായതുകൊണ്ട് പല കുട്ടികളും അവളെ കളിയാക്കി പരിഹസിക്കുന്നു. That make her to sing. That make her to sing. What the meaning of sing? വാശി. ആ പരിഹാസവും ഒക്കെ അവൾക്ക് എന്തൊരു വാശിയായി മാറി. Then she started to study. Here, that make her life good. ആ ഒരു വാശിപ്പുറത്ത് ആ കുട്ടി എന്താണ്, നന്നായി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. Then she became the school leader in the 10th standard. Okay, here I am giving this example to know how she was facing number of challenges in her life. How she overcome that. Here we should understand we have to face the challenges in life. Okay, let me stop the class here and let me see in the next class. Thank you.